नगर निगम चुनाव के मद्देनजर अकाली दल बादल की तरफ से जिला शहरी प्रधान होशियारपुर जितेंद्र सिंह लाली बाजवा के निवास स्थान पर रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया व ऑब्जर्वर चरणजीत सिंह ढिल्लों ने विशेष तौर से पहुंचकर अकाली दल की लीडरशिप और नगर निगम चुनाव में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान सरदार मजीठिया ने कांग्रेस, भाजपा व आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। जिले के प्रधान साहब राठा जी, साबका वजीर ठड्डल साहब, साबका चीफ पार्लियामेंट्री सैकटरी बीबी जोश जी, सत्कारयोग धामी साहब, स्टेज ते विराजमान सारे जिम्मेवार सज्जन, गुरु प्यारी गुरु रूपी साध संगत जी, प्रेस के वीरों सत्कार नाल फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज कोई सियासी भाषण वास्ते या सियासी गल करने वास्ते नहीं इत्थे आए। अज क्योंकि श्रोमणी अकाली दल भी एक बहुत बड़ी सीट तो कर लग्या। तुसी सारे जानते सी कि लंबा समा देश ते दुनिया भर च इकट्ठे होकर एक मैसेज देने का काम किया। और मैनू याद है जदों बादल साहब ने वाजपेयी साहब का हाथ फड़िया, भारतीय जनता पार्टी दे उदों बड़े हिसाब दे MP बनते सी और देश भर च उन्हां दे नेड़े कोई लग के राजी नहीं सी, क्योंकि ये महसूस किया जाता सी कि जेड़ी भाजपा की सोच है वो देश नूं इकट्ठा नहीं करती, देश नूं वंडण की गल करती है। और इसलिए बड़ी वड्डी लोड़ सी उस वेले कि एक प्यार का सुनेहा जावे, भाईचारक सांझ का सुनेहा जावे। और उस वेले NDA बनया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनया, जिन्हों बनाने वास्ते वाजपेयी साहब, बादल साहब, नीतीश कुमार जी, बीजू जनता दल के पटनायक साहब, उस वेले ममता बनर्जी जी, फरूक अब्दुल्ला साहब, यह जो बड़ी वड्डी लिस्ट बन जाती है जिन्हों ने सारिया ने इकट्ठे होके जिन्हों पार्टी ने लंबा समा देश से राज किया ते देश नूं दिता कुछ नहीं, कांग्रेस नूं लामे करने वास्ते ये सारे इकट्ठे होए और उस वेले वाजपेयी साहब की सरकार बनी और वो सरकार लंबा समा चली। ऑब्जर्वर साहब जिहड़े पार्टी वालों नियुक्त ने, शरणजीत सिंह ढिल्लों साहब साबका जिहड़े कैबिनेट के मिनिस्टर ने, उन्हां दी रहनुमाई हेठ जिले के दोवें प्रधान साहब लाली बाजवा जी, भोलोवाल राठा साहब, साडे एक्स मिनिस्टर ठंडल साहब, बीबी जोश जी, धामी जी, इन्हां दी सारियां दी अगवाई हेठ जो कॉरपोरेशन की इलैक्शन आई है जिहदे 50 सीटां ने होशियारपुर सिटी दियां, पहली बारी श्रोमणी अकाली दल 17 की जगह 50 सीटां लड़न लग्या। उहदे वास्ते कुछ ज्वाइनिंग सन और जिहड़े कैंडीडेट सन उन्हां दे ऐलान सन। सो अज एक कैंपेन की शुरुआत है। मैनू आस है, उम्मीद है कि होशियारपुर के निवासी पिछले 4 सालों की जिहड़ी माड़ी कारगुजारी है, चाहे वो इत्थों के इंडस्ट्री मिनिस्टर की है तो चाहे वो कांग्रेस की सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह की है, उन्होंने भी सवाल करनगे। और नाल ही क्योंकि इस इलाके तो सेंटर के वजीर भी ने भाजपा दे, उन्होंने भी सवाल करनगे कि तुसी काम की कीता या किहड़ी इंडस्ट्री ला के दित्ती। अफसोस की गल है, इंडस्ट्री लियाउणी तां की सी, इन्हां दे इंडस्ट्री मिनिस्टर बनने तो बाद इंडस्ट्री इत्थे बंद जरूर हुई। सो नौकरी का मुद्दा है, बिजली के वधे रेटां जिहड़े 9-9 रुपए यूनिट होया है, बिजली के कट, ये वड्डे मुद्दे आ। लोकां नूं पेंशन ना मिलना, आटा दाल ना मिलना, लोकां नूं SC स्कॉलरशिप नहीं मिलनी, लोकां नाल जिहड़े कांग्रेस ने वायदे कीते सी घर घर नौकरी दे, करजे माफ़ी दे, वो पूरे ना होने,
ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਦਮ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ। ਇਹ ਬਕਲਾਹਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ 'ਚ, ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਬੰਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਗੱਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 80 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਹਲੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਧੀ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਗਰ ਮਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 4 ਸਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਫਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਕਮਰਸਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਧਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਰਲਾ ਸਿੱਟਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 60 ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਸਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ, ਮਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ, ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਇਹ ਜੀ ਸਪੋਰਟ, ਇਹ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਆ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਮਗਰ ਕੱਲ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੇਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਉਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਰੂਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆ, ਰੂਟ ਖੋਲਿਆ ਕਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ? ਔਰ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਪਾਟ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ 25 ਬੰਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਔਰ ਇਹ 2-3 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਧੁੰਦਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿਓ। ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲੇ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੇ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਨਗੀ ਤੇ ਸੱਚ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ 60 ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਟਰਨ ਵੱਖਰੀ ਲੈ ਗਿਆ? ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ ਸੀ? ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਔਰ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 80 ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਏ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਲਾਈਬੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈ ਪਾਤਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਤੰਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਝ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਪਾਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਆਤੰਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾੜੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸ਼ੈੱਲ ਚਲਾਉਣੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕੀ ਨੇ? ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੀਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਿਲੋ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਝੰਡਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 4 ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿ ਦੱਸ ਭਾਈ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ, ਤੇ 2 ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ
ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ। ਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਕੋਈ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਛ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਰੂਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਦਬਲੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਉਹ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਂ। ਸਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਲਾਸਟ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਟੈਚ ਸੀਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਬਵਾਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੁੱਟ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧਰਾ ਪੱਧਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕੋ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪੰਨੂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ? ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੇ 80% ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਿਆਣਾ ਅੱਜ ਵੀ 20,000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਹੀਰੋ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਆਹ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਊ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰ। ਜੀਐਸਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਜ ਕੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਸਕੂ, ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਊ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਮੋਰਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਿਹਰਾ ਮੋਰਾ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪ ਬੇਮੁਖ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਆਊਟਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ 35 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ? ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਗੜਾ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਵੀ ਤਗੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਵੀ ਤਗੜਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰ-ਮਾਰ 버ਗਰ ਹੀ ਖਵਾਈ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ 버ਗਰ ਪੀਜੇ ਮੁਫਤ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਏ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਗਰ ਲੱਭਿਆ ਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਸਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਸ਼ਨ 50। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 50 ਦੀਆਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਦਆਊਟ ਫੇਅਰ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ 50 ਤਾਂ ਹੋਊ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਹਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਓ ਜਾਂ ਲੋਕ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਆ? ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 4 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ। ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ, ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਤਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਆ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹਿਲਾ ਛੱਡੇ, ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਛੱਡੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਮੌਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, 350 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲੀ 'ਚ ਠੱਗੀ ਮਾਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮਗਰ ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋਸ਼ੀ 4 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ 2 ਹੋਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਕਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੌਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ 100%। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਤਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਰੂਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, 80 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿੱਤੇ। ਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ ਕੁੱਟੀ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁੱਟ ਜੇ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਛਾਪ ਦੇਣੀ। ਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੀ ਪਤਾ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸਰ ਕਈ ਦਿਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝ। ਦੀਪ ਸਿੰਘੂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ। द स्टेलर न्यूज के लिए संवाददाता गुरजीत सोनू के साथ कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस की रिपोर्ट।